اور ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ تمام مقدسات جو آسمانی مذاہب ہیں ان کے مقدسات کے احترام کا قانون بنایا جائے۔ اسی طرح جو اسرائیل نے انسانی حقوق کونسل میں پاکستان پہ الزام تراشی کی ہے، وہ چاہتا کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں یہ پوری قوم جان لے کہ اسرائیل نے مطالبات کیا کیے، الزام کیا لگائے۔ نمبر ایک، وہ کہتا ہے کہ پاکستان میں توہین ناموس رسالت، توہین انبیاء اور رسل اور توہین مذہب کے قوانین کو ختم کیا جائے۔ وہ کہتا ہے پاکستان میں ہم جنس پرستی کو فروغ دیا جائے، اس کی اجازت دی جائے۔ اور جو 9 مئی کے واقعات ہوئے، جو کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ ہوا، جو فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے، جو جی ایچ یو میں، ان کے مجرموں کو رہا کیا جائے، ان کو گرفتار نہ کیا جائے۔ اسرائیل کے یہ مطالبات ہمارے پاؤں کی ٹھوکر پر ہیں۔ اسرائیل کون ہوتا ہے پاکستان میں مداخلت کرنے والا؟ سب سے بڑا دنیا میں قاتل مجرم انسانیت کا وہ اسرائیل ہے اور ہندوستان ہے۔ یہ تصور کرنا کہ وہ پاکستان کے معاملات میں مداخلت کرے یا پاکستان سے کوئی گروپ یا کوئی جماعت یا کوئی فرد اس پر خوشی کا اظہار کرے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے میں آج تمام امت کی طرف سے، امت مسلمہ کی طرف سے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ چاروں اللہ کی کتابیں جو ہیں، قرآن کریم، زبور، تورات، ان پر ہمارا ایمان ہے۔ ہمیں اتنا ہی دکھ ہے اگر کوئی انجیل کو جلائے گا، تورات کو جلائے گا، زبور کو جلائے گا، جتنا کلام اللہ کو جلانے کا دکھ ہے، اتنا ہی دکھ اس کتاب کو جلانے کا ہوگا، اتنا ہی دکھ اس کی بے حرمتی کا ہوگا۔ اور اگر کوئی حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ یا کسی بھی نبی کی توہین کرے گا تو قرآن میں اعلان ہے لا نفرق بین احد من رسلی، ہم سارے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ میں 2 منٹ کے لیے گزارش کروں گا جناب پادری کھوکھر صاحب سے کہ وہ آپ سے بات کریں، پھر مولانا اسداللہ فاروق صاحب دعا کرائیں گے اور آج کی اس مبارک اس نشست کا اختتام ہوگا۔ میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے قائد مولانا طاہر محمود اشرف صاحب، زبیر صاحب، اور اس بڑے مدرسہ کے لیے جہاں میں تیسری بار آیا ہوں۔ خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارے پاس بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی یہ محبت کا پیغام، زندگی کا پیغام سن رہے ہیں تاکہ نفرتیں ختم ہوں۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اب تک دوسرے لوگوں نے نفرت کرنا سکھایا، محبت کرنا نہیں سکھایا۔ ہم سب جو یہاں پہ سامنے بیٹھے ہیں، ہم سفیر امن ہیں۔ ہم اپنے ملک میں بھی امن چاہتے ہیں، دنیا میں بھی چاہتے ہیں۔ سویڈن میں جو واقعہ ہوا، میں بشپ آزاد مارشل صاحب جو پریزیڈنٹ ہے چرچ پاکستان کے، ان کی طرف سے بھی مذمت کرتا ہوں ایسے کاموں کو، لیکن وہ شخص عراقی بندہ تھا جس نے ایسا کیا، وہ بدین آدمی ہے، اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے۔ سویڈن کی حکومت بھی اس کا ریاستی مذہب کوئی نہیں ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ وہ مسیحی ہیں، مسیحی لوگ نہیں ہیں وہ وہاں پہ زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جو بے دین لوگ ہیں، لیکن دوسرے لوگ وہاں پہ جا کر رہے ہیں۔ لیکن ہمیں اس بات کی بھی خوشی ہے کہ وہاں مکمل طور پہ آزادی ہے۔ پورے یورپ میں اور کسی جگہ پر لاؤڈ سپیکر پر اذان دینے کی اجازت نہیں ہے، لیکن سویڈن میں اجازت ہے۔ لیکن ہم سویڈن کی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے کام آئندہ نہ ہونے دیں، نہ کسی کو اجازت دیں۔ ہم اپنے ملک کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، خدا کے ان سارے خادموں کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے ہم سب ایک دم کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک جان ایک روح ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم چرچز ہوں یا مساجد ہوں یا مندر ہوں، جہاں بھی جاتے ہیں امن کا پیغام دیتے ہیں۔ اب بھی میں یہ آخری بار یہ کہنا چاہتا ہوں، میری اس تقریر کی آخری بات یہ ہے کہ جب ممبر سے، چرچ کے پلپٹ سے یہ باتیں باہر جائیں گی، محبت کا پیغام، امن کا پیغام جائے گا، تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ ساری کتابیں مقدس ہیں، الہامی ہیں، ہمارا ان پہ ایمان ہے، اور ہم جو لوگ ان کی بے حرمتی کرتے ہیں، ایسے لوگ اس دنیا میں بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم صلح اور سلامتی ہو۔ مولانا زبیر احمد صاحب 1 منٹ میں پاکستان علماء کونسل کی نمائندگی کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغام تو جا چکا ہے، بس یہ گزارش ہے کہ جہاں آپ ہیں، جس مذہب کے ماننے والے ہیں، جس مسلک کے ماننے والے ہیں، جس ملک کے آپ شہری ہیں، اپنے ملک میں رہتے ہوئے ہر کتاب کا ادب کریں، احترام کریں،
اور خدارہ تہذیبوں کو تصادم سے بچایا جائے۔ جس شخص نے قرآن عزیز کو جلایا اس نے کوئی انسانیت کی خدمت نہیں کی۔ یہ چاروں کتابیں ہماری آسمانی کتابیں ہیں، اللہ پاک کی کتابیں ہیں، ہمارے اوپر اس کا ادب احترام واجب ہے، فرض ہے، اس لیے ان کا احترام کیا جائے۔ ایک خوبصورت معاشرہ بننے کے لیے ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، پھر ہی یہ خوبصورت معاشرہ اور امن کا معاشرہ قائم ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔ کوئی سوال کرنا؟ جی صاحب آپ نے ہمیشہ ریاست مدینہ کی آخری بات کی اور حکومت کے بھی حکومت میں رہتے ہوئے تنقید کی، لیکن جو مہنگائی کا طوفان آ گیا ہے، اس حکومت پریس کانفرنس میں آپ نے بھی حکومت کو کہا کہ یہ تھا، لیکن جو اتنا مہنگائی کا طوفان آ گیا ہے، مہنگائی ہو گئی ہے، عوام کی دور ہو گیا، سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت جو الیکشن آ رہے ہیں وہاں پہ سروائیو کر سکے گی، عوام کو کوئی آنے والی حکومت تکلیف دیں گی؟ یہ جنہوں نے الیکشن لڑنے ہیں آپ ان سے پوچھیں۔ ہمارا ہدف ہے امن، ہماری جدوجہد ہے امن، اور میں آج یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام تو نام ہی امن و سلامتی کا ہے، تمام مذاہب امن کی دعوت دیتے ہیں، اور محرم الحرام میں بھی جو ضابطہ اخلاق پاکستان علماء کونسل نے اور کل اتحاد بین المسلمین کمیٹی نے پیغام پاکستان کی صورت میں دیا ہوا ہے، سب اس پر عمل کریں، اور محرم الحرام بھی ایک حرمت والا مہینہ ہے، اس کی حرمت کا خیال کریں، اس میں اپنے سلامتی کے اداروں، پولیس، حکومت سے تعاون کریں، اپنا مسلک چھوڑے نہیں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑے نہیں۔ اور میں مولانا اسد اللہ فاروق صاحب سے دعا کے لیے گزارش کروں۔ ہاں بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو اپنے صحافی دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ہمارے جامعہ میں تشریف لائے، اور دوسرا بشپ صاحب کا، حافظ صاحب کا، اور تمام قائدین کا، اور پاکستان علماء کونسل کے جتنے ذمہ داران تشریف فرما ہیں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ایک آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت جو دنیا بھر کے اندر جو انسانیت مظلوم ہے اس کے پیچھے کون کار فرما ہے؟ وہ کبھی کسی کے مذاہب کو چھیڑتی ہے، کبھی کسی کے کتاب کو چھیڑتی ہے، کبھی کسی کے ملک کو چھیڑتی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں خدارہ دنیا کے امن پسند شہریوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ تمام لوگ اس وقت جو آسمانی کتابیں ہیں ان آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اور پاکستان کے دینی مدارس کی طرف سے، دینی مدارس کے دارالفتہ کی طرف سے، جامعہ منظور اسلامیہ کے دارالفتہ کی طرف سے، پاکستان علماء کونسل کی دارالفتہ کی طرف سے، میں اپنی تنظیم علماء کونسل کی طرف سے میں اعلان کرنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ کسی بھی ملک میں اگر بائبل کو کوئی نقصان پہنچے گا، اگر کتاب کے زبور کو کوئی نقصان پہنچے گا، انجیل کو کوئی کتاب نقصان پہنچے گا، قرآن مجید کو کوئی کتاب پہنچے گا، اگر کسی کے جھنڈے پر صلیب کے نشان کو نقصان پہنچے گا، اگر کسی کے جھنڈے پر صلیب کے نقصان پہنچائے گا، ہم اسے بھی معاف نہیں کریں گے۔ ہم حکومتوں سے درخواست کریں گے کہ اس کا قانون بنایا جائے۔ ہمارے قائد نے جیسے فرمایا ایک عالمی قانون ہونا چاہیے، اس قانون میں تمام مذاہب کا احترام ہونا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ یا کریم اللہ آپس میں اتفاق اتحاد نصیب فرما۔ اے اللہ امت کے تمام مذاہب کو آپس میں مل بیٹھنے کی، ایک دوسرے کا ادب اور احترام، ایک دوسرے کی کتابوں کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو مل بیٹھ کے پوری دنیا میں امن اور سلامتی اور بھائی چارے کی فضا کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ واجب الاحترام صحافی دوستو، علماء، مشائخ، آج آپ سب حضرات کو ہم نے اس لیے دعوت دی ہے کہ اس وقت ہمارے ملک میں محرم الحرام کے سلسلہ میں تمام مکاتب فکر کے علماء، مشائخ آپس میں مشاورت بھی کر رہے ہیں، اور چند دن پہلے پاکستان علماء کونسل نے پیغام پاکستان ضابطہ اخلاق دیا۔ کل
हुकूमत पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब की सदारत में ये ज़ाब्ता इखलाक दिया गया। और कल ही के दिन में एक खबर हमने आलमी मीडिया पर देखी, जो आप सब ने भी देखी होगी, और वो ये थी कि स्वीडन में कुरान करीम के जलाने के बाद तौरात, इंजील, ज़बूर के जलाने की भी इजाज़त मांगी गई है। आज सुबह ये इत्तला मिली कि वो नौजवान जिसने इजाज़त ली थी इंजील को जलाने की, उसने ये कहकर इंजील को नहीं जलाया कि मेरा दीन मुझे इजाज़त नहीं देता, मैं सिर्फ दुनिया को बताना चाहता हूं कि दूसरों के मुक़द्दसात का एहतराम करना चाहिए। पाकिस्तान उलमा कौंसिल और इंटरनेशनल इंटरफेथ हारमनी कौंसिल के तहत आज मैं यहां से पाकिस्तान से तमाम मज़ाहिब और मकातिब फ़िक्र की तरफ से ये ऐलान करना चाहता हूं, दारुल इफ्ता पाकिस्तान की तरफ से, जामिया मंजूरुल इस्लामिया जो कि पाकिस्तान का एक बड़ा दीनी इदारा है, इसके दारुल इफ्ता और तमाम जो मुसलमानों के दारुल इफ्ता हैं उनकी तरफ से कि जो शख्स आसमानी किताबों पर ईमान न लाए या जो शख्स अंबिया और रुsul लाए वो मुसलमान ही नहीं हो सकता। हमारा ईमान है कि अल्लाह का हर रसूल और पैगंबर सच्चा है। खातिमुल मुरसलीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद तक आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे नबी हैं और हमारा उन पर ईमान है। और जो उन पर ईमान नहीं, तौरात है, ये इंजील है, ये मौलाना ज़ुबैर साहब, ये ज़बूर है, और ये कुरान करीम है। ये चारों अल्लाह की किताबें मोहतरम हैं, मुकद्दस है, हमारा इन पर ईमान है। और जो इनकी तौहीन करे, इनके तकद्दुस को पामाल करे, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, वो मुसलमान नहीं हो सकता। हम एहतरामन खड़े होकर इन चारों किताबों को, ताकि आपके जरिए भी ये पैगाम देना चाहते हैं पूरी दुनिया को कि जिस तरह अल्लाह का ये कुरान मुकद्दस है, इसी तरह ज़बूर मुकद्दस है, इसी तरह इंजील मुकद्दस है, इसी तरह तौरात मुकद्दस है। और ये पैगाम बड़ी जमात उलमा कौंसिल, इंटरफेथ हारमनी कौंसिल और पाकिस्तान के एक बड़े दीनी इदारे और मस्जिद से दिया जा रहा है। लिहाजा हमारी तमाम दुनिया से ये मुतालबा है, अक़वाम मुत्तहिदा से ये मुतालबा है, हमारा ये मुतालबा इस्लामी ताउन तंजीम OIC से है, यूरोपीय यूनियन से है कि मुक़द्दसात के एहतराम का कानून बनाया जाए। पाकिस्तान में आज जो ये अमल हुआ है, इससे बड़ी बैनुल मज़ाहिब हमांगी की मिसाल पाकिस्तान से नहीं दी जा सकती। आज पाकिस्तान के तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा, मशाइख और हमारी मसीही क़यादत, हमारे साथ खोखर साहब मौजूद हैं जो चर्चा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि दुनिया के तमाम मज़ाहिब अमन का पैगाम देते हैं। पाकिस्तान में रहने वाली जितनी हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, उनको आयन और कानून ने हक दिया है, और इस आयन और कानून के दिए हुए हक को कोई उनसे नहीं छीन सकता। हम उनके दिफा के लिए उनके साथ खड़े हैं। पूरी दुनिया में जुर्म हो जाता है, ज्यादतियां हो जाती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अगर कभी किसी ने हमारे मुस्लिम भाइयों की तरफ हाथ बढ़ाया है तो उस हाथ को हमने रोका है। इसी तरह हम ये बात भी कहना चाहते हैं कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल में पाकिस्तान और इस्लामी मुमालिक ने मिलकर करारदाद मंजूर करवाई है, हम हुकूमत पाकिस्तान को उसका खराज तहसीन पेश करते हैं, इस्लामी दुनिया को उस पर मुबारकबाद देते हैं। और हमारा मुतालबा यही है कि तमाम मुक़द्दसात जो आसमानी मज़ाहिब हैं उनके मुक़द्दसात के एहतराम का कानून बनाया जाए। इसी तरह जो इसराइल ने इंसानी हकूक़ कौंसिल में पाकिस्तान पे इल्ज़ाम तराशी की है, वो चाहता क्या है? मैं चाहता हूं ये पूरी कौम जान ले कि इसराइल ने मुतालबात क्या किए, इल्ज़ाम क्या लगाए। नंबर एक, वो कहता है
कि पाकिस्तान में तौहीन नामूस रिसालत, तौहीन अंबिया और रसूल और तौहीन मजहब के कवानीन को खत्म किया जाए। वो कहता है पाकिस्तान में हम जिन्स परस्ती को फरोग दिया जाए, उसकी इजाजत दी जाए। और जो 9 मई के वाकयात हुए, जो कोर कमांडर हाउस पे हमला हुआ, जो फौजी तनसीबात पर हमले हुए, जो GHQ में, उनके मुजरिमों को रिहा किया जाए, उनको गिरफ्तार न किया जाए। इसराइल के ये मुतालिबात हमारे पांव की ठोकर पर हैं। इसराइल कौन होता है पाकिस्तान में मुदाखलत करने वाला? सबसे बड़ा दुनिया में कातिल मुजरिम इंसानियत का वो इसराइल है और हिंदुस्तान है। ये तसव्वुर करना कि वो पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत करे या पाकिस्तान से कोई ग्रुप या कोई जमात या कोई फर्द उस पर खुशी का इजहार करे, ये काबिल कबूल नहीं है। इसलिए मैं आज तमाम उम्मत की तरफ से, उम्मत मुस्लिमा की तरफ से ये ऐलान कर रहा हूं कि हमारा ईमान है कि ये चारों अल्लाह की किताबें जो हैं, कुरान करीम, ज़बूर, तौरात, इन पर हमारा ईमान है। हमें उतना ही दुख है अगर कोई इंजील को जलाएगा, तौरात को जलाएगा, ज़बूर को जलाएगा, जितना कलामुल्लाह को जलाने का दुख है। उतना ही दुख इस किताब को जलाने का होगा, उतना ही दुख इसकी बेहुरमती का होगा। और अगर कोई हज़रत मूसा, हज़रत ईसा या किसी भी नबी की तौहीन करेगा तो कुरान में ऐलान है, ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुली, हम सारे रसूलों पर ईमान लाते हैं। मैं 2 मिनट के लिए गुजारिश करूंगा जनाब आदरी खोखर साहब से कि वो आपसे बात करें, फिर मौलाना असदुल्ला फारूक साहब दुआ कराएंगे और आज की इस मुबारक इस नशिस्त का इख्तिताम होगा। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने कायद मौलाना ताहिर महमूद रशीद साहब, ज़ुबैर साहब और इस बड़े मदरसा के लिए जहाँ मैं तीसरी बार आया हूँ। खुशी इस बात की है कि हमारे पास बच्चे भी बैठे हुए हैं, वो भी ये मोहब्बत का पैगाम, ज़िंदगी का पैगाम सुन रहे हैं ताकि नफ़रतें ख़त्म हों। और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि अब तक दूसरे लोगों ने नफ़रत करना सिखाया, मोहब्बत करना नहीं सिखाया। हम सब जो यहाँ पे सामने बैठे हैं, हम सफ़ीर अमन हैं। हम अपने मुल्क में भी अमन चाहते हैं, दुनिया में भी चाहते हैं। स्वीडन में जो वाक़या हुआ, मैं बिशप आज़ाद मार्शल साहब जो प्रेसिडेंट है चर्च पाकिस्तान के, उनकी तरफ से भी मजम्मत करता हूँ ऐसे कामों को। लेकिन वो शख्स अराकी बंदा था जिसने ऐसा किया, वो बदीन आदमी है, उसका कोई दीन ही नहीं है। स्वीडन की हुकूमत भी, उसका रियासती वज़न कोई नहीं है। आप ये ना समझे कि वो मसीही हैं, मसीही लोग नहीं है वो वहाँ पे ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो बेदीन लोग हैं, लेकिन दूसरे लोग वहाँ पे जाकर रहे हैं। लेकिन हमें इस बात की भी खुशी है कि वहाँ मुकम्मल तौर पे आज़ादी है। पूरे यूरोप में और किसी जगह पर लाउड स्पीकर पर अजान देने की इजाज़त नहीं है, लेकिन स्वीडन में इजाज़त है। लेकिन हम स्वीडन की हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ऐसे काम आइंदा ना होने दें, ना किसी को इजाज़त दें। हम अपने मुल्क के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं, खुदा के इन सारे खादमों के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। जब भी कोई ऐसी बात होती है हम सब एक दम खड़े हो जाते हैं, एक जान एक रूह होकर खड़े हो जाते हैं। हम चर्चिस हों या मसाजिद हों या मंदिर हों, जहाँ भी जाते हैं अमन का पैगाम देते हैं। अब भी मैं ये आखिरी बार ये कहना चाहता हूँ, मेरी इस तकरीर की आखिरी बात यह है कि जब मेंबर से, चर्च के पुलपट से ये बातें बाहर जाएंगी, मोहब्बत का पैगाम, अमन का पैगाम जाएगा, तो लोग ये समझेंगे कि सारी किताबें मुक़द्दस हैं, इल्हामी हैं, हमारा इन पर ईमान है। और हम जो लोग इनकी बेहुरमती करते हैं, ऐसे लोग इस दुनिया में बदअमनी फैलाना चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हम सुलह और सलामती हो। मौलाना ज़ुबैर अहमद साहब 1 मिनट में पाकिस्तान उलमा कौंसिल की नुमाइंदगी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैगाम तो जा चुका है, बस ये गुजारिश है कि जहाँ आप हैं, जिस मज़हब के मानने वाले हैं, जिस मसलक के मानने वाले हैं, जिस मुल्क के आप शहरी हैं, अपने मुल्क में रहते हुए हर किताब का अदब करें, एहतराम करें और खुदारा तहजीबों को तसादुम से बचाया जाए। जिस शख्स ने कुरान अजीज़ को जलाया उसने कोई इंसानियत की खिदमत नहीं की। ये चारों किताबें हमारी आसमानी किताबें हैं, अल्लाह पाक की किताबें हैं। हमारे ऊपर इसका अदब एहतराम वाजिब है, फ़र्ज़ है, इसलिए इसका एहतराम किया जाए। एक खूबसूरत माशरा बनने के लिए
हर शख्स को अपना किरदार अदा करना होगा, फिर ही ये खूबसूरत माशरा और अमन का माशरा कायम हो सकता है। बहुत शुक्रिया। कोई सवाल करना जी? साहब आपने हमेशा रियासत मदीना की आपकी बात की और मदद के लिए हमने रहते हुए तकलीफ दी, लेकिन जो मुल्काई का तूफान आ गया है, इस मुमताज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने जो हुकूमत को कहा कि ये था, लेकिन जो इतना मुल्काई का तूफान आ गया है, महंगाई हो गई है, आवाम की मूड दूर हो गया, समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत जो इलेक्शन आ रहे हैं वहाँ पे सर्वाइव कर सकेगी, आवाम को कोई आने वाली हुकूमत तकलीफ देंगी? ये जिन्होंने इलेक्शन लड़ने हैं आप उनसे पूछें। हमारा हदफ है अमन, हमारी जद्दोजहद है अमन, और मैं आज ये ऐलान करना चाहता हूं कि इस्लाम तो नाम ही अमन और सलामती का है। तमाम मज़ाहिब अमन की दावत देते हैं, और मुहर्रमुल हराम में भी जो ज़ाब्ता इखलाक पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने और कल इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी ने पैगाम पाकिस्तान की सूरत में दिया हुआ है, सब उस पर अमल करें। और मुहर्रमुल हराम भी एक हुर्मत वाला महीना है, उसकी हुर्मत का ख्याल करें, उसमें अपने सलामती के इदारों, पुलिस, हुकूमत से ताउन करें, अपना मसलक छोड़े नहीं, दूसरे के मसलक को छेड़े नहीं। और मैं मौलाना असदुल्लाह फारूक साहब से दुआ के लिए गुजारिश करता हूं। हाँ बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो अपने साथी दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे जामिया में तशरीफ लाए, और दूसरा बिशप साहब का, हाफिज साहब का, और तमाम कायदीन का, और पाकिस्तान उलमा कौंसिल की जितने जिम्मेदारान तशरीफ फरमा हैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक आखिरी बात अर्ज करना चाहता हूँ कि मैं ये समझता हूँ इस वक्त जो दुनिया भर के अंदर जो इंसानियत मजलूम है उसके पीछे कौन कारफरमा है। वो कभी किसी के मज़ाहिब को छेड़ती है, कभी किसी के किताब को छेड़ती है, कभी किसी के मुल्क को छेड़ती है। मैं ये कहना चाहता हूँ खुदारा दुनिया के अमन पसंद शहरियों को मैं कहना चाहता हूँ कि तमाम लोग इस वक्त जो आसमानी किताबें हैं इन आसमानी किताबों पर ईमान लाते हैं, इसका एहतराम करते हैं, और पाकिस्तान के दीनी मदारिस की तरफ से, दीनी मदारिस के दारुल इफ्ता की तरफ से, जामिया मंजूर इस्लामिया के दारुल इफ्ता की तरफ से, पाकिस्तान उलमा कौंसिल की दारुल इफ्ता की तरफ से, मैं अपनी तंजीम उलमा कौंसिल की तरफ से मैं ऐलान करना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह किसी भी मुल्क में अगर बाइबल को कोई नुकसान पहुँचेगा, अगर किताब के ज़बूर को कोई नुकसान पहुँचेगा, इंजील को कोई किताब नुकसान पहुँचेगा, कुरान मजीद को कोई किताब पहुँचेगा, अगर किसी के झंडे पर सलीब के निशान को नुकसान पहुँचेगा, अगर किसी के झंडे पर सलीब के नुकसान पहुंचाएगा, हम उसे भी माफ़ नहीं करेंगे। हम हुकूमतों से दरख्वास्त करेंगे कि इसका कानून बनाया जाए। हमारे कायद ने जैसे फरमाया एक आलमी कानून होना चाहिए, इस कानून में तमाम मज़ाहिब का एहतराम होना चाहिए। अल्लाह मुझे रात को अमल की तौफीक दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। या करीम अल्लाह आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद नसीब फरमा। ऐ अल्लाह उम्मत के तमाम मज़ाहिब को आपस में मिल बैठने की, एक दूसरे का अदब और एहतराम, एक दूसरे की किताबों का अदब और एहतराम करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको मिल बैठ के पूरी दुनिया में अमन और सलामती और भाईचारे की फ़िज़ा को बरकरार रखने की तौफीक अता फरमा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहीं ये अभी ये उठाओ, नहीं ये चारों ले आओ जरा। वाजिबुल एहतराम सहाफ़ी दोस्तों, उलमा, मशाइख, आज आप सब हजरात को हमने इसलिए दावत दी है कि इस वक्त हमारे मुल्क में मुहर्रमुल हराम के सिलसिला में तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा, मशाइख आपस में मुशावरत भी कर रहे हैं, और चंद दिन पहले पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने पैगाम पाकिस्तान ज़ाब्ता इखलाक दिया। कल हुकूमत पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब की सदारत में यह ज़ाब्ता इखलाक दिया गया, और कल ही के दिन में एक खबर हमने आलमी मीडिया पर देखी जो आप सब ने भी देखी होगी, और वो ये थी कि स्वीडन में कुरान करीम के जलाने के बाद तौरात
انجیل زبور کے جلانے کی بھی اجازت مانگی گئی ہے۔ آج صبح یہ اطلاع ملی کہ وہ نوجوان جس نے اجازت لی تھی انجیل کو جلانے کی، اس نے یہ کہہ کر انجیل کو نہیں جلایا کہ میرا دین مجھے اجازت نہیں دیتا، میں صرف دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ دوسروں کے مقدسات کا احترام کرنا چاہیے۔ پاکستان علماء کونسل اور انٹرنیشنل انٹرفیتھ ہارمنی کونسل کے تحت آج میں یہاں سے پاکستان سے تمام مذاہب اور مکاتب فکر کی طرف سے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں، دارالافتاء پاکستان کی طرف سے جامعہ منظور الاسلامیہ جو کہ پاکستان کا ایک بڑا دینی ادارہ ہے، اس کے دارالافتاء اور تمام جو مسلمانوں کے دارالافتاء ہیں ان کی طرف سے کہ جو شخص آسمانی کتابوں پر ایمان نہ لائے یا جو شخص انبیاء اور رسل پر ایمان نہ لائے وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا ہر رسول اور پیغمبر سچا ہے، خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں اور ہمارا ان پر ایمان ہے، اور جو ان پر ایمان نہیں لاتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح تورات، انجیل، زبور یہ اللہ کی قرآن کے ساتھ آسمانی کتابیں ہیں۔ ہم ان آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور ہمارا ان پر ایمان ہے، اور مسلمان اور مومن کی یہ شان ہے کہ وہ قرآن کریم اور آسمانی کتابوں پر ایمان لائے۔ آج یہاں پاکستان کی مسلم مسیحی لیڈرشپ ایک مسجد کے اندر سے، ایک مدرسے کے اندر سے یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ یہ چاروں کتابیں اللہ کی جو ہیں، یہ تورات ہے، یہ انجیل ہے، یہ مولانا زبیر صاحب، یہ زبور ہے، اور یہ قرآن کریم ہے۔ یہ چاروں اللہ کی کتابیں محترم ہیں، مقدس ہیں۔ ہمارا